वाहिगुरु जी अंतर्जामी पुरख विदाते शरदा मन की पूरे नानक दासे सुख मांगे मुको कर संतन की तूरे अगमे अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कहे सुमुक्ता हो सुनीता नानक बिन वणता सुनमीता नानक बिन वणता साध जना की अचरज कथा हर के सेवक जो हर पाए तिनकी कथा नरारी सेवक जो हर पाए तिनकी कथा नरारी सेवक जो हर पाए तिनकी कथा नरारी सेवक जो हर पाए तिनकी कथा कथा निराली है। हर के सेवक जो हर पाए तिनकी कथा निराली है। हर के सेवक जो हर पाए तिनकी कथा निराली है। हर के सेवक जो हर पाए तिनकी कथा निराली है। हर के सेवक जो हर पाए तिनकी कथा निराली है। हर के सेवक जो हर पाए तिनकी कथा निराली है। हर के सेवक जो हर पाए तिनकी कथा निराली है। हर के सेवक जो हर पाए तिनकी कथा निराली है। कथा निराली है तिनकी कथा निराली है। कथा निराली है
तिनकी कथा निरारी रे, कथा निरारी रे, 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 तिनकी कथा निरारी रे, तिनकी कथा निरारी रे, कथा निरारी रे, तिनकी 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 कथा निरारी रे, भक्ति सेवक जो हर पाए, तिनकी कथा निरारी रे, भक्ति सेवक जो हर पाए, तिनकी कथा निरारी रे, हर के सेवक जो हर पाए, तिनकी कथा निरारी रे, हर के सेवक जो हर पाए, तिनकी कथा निरारी रे, हर के सेवक जो हर पाए, तिनकी कथा निरारी रे, हर के सेवक जो हर पाए, तिनकी कथा निरारी रे। जुगो जुगो अटल अकाल पुरख अंतरजामी सतगुरु ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਜੋਰ ਵਿੱਚ ਜੋਰ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਹਾਨ ਤਪਸਵੀ ਰਾਜ ਜੋਗੀ ਤਤ ਵੇਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰੂਪ श्रीमान संत बाबा ज्वाला सिंह महाराज जी उन्हों की याद में जुड़े बैठे जिन्हों का नाम लैन ते ही रसना पवित्र हो जाती। महापुरखा ने बाबा जी होना ने कमाई हुई बचना राही ना भेजी रसनाएं आप जी निहाल किया है। परिवार होने करके जिन्ना बाबा जी होने महापुरखा अपने नूं पता है, हो सकता विद्वाना ना इन्ना पता हो। संता महापुरखा ने भी बाबा जी होना सतगुरु महाराज संत बाबा ज्वाला सिंह होना रब का दर्जा दिता है, रब का ते सतगुरां ने भी दिता है। कहंदे ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। किसी बंदे का नाम नहीं है ब्रह्म ज्ञानी, कि किसी बंदे का नाम है। ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मरता। महापुरखा ने दसना कि ब्रह्म ज्ञानी का शरीर नहीं होता, महापुरख का बड़े भेद ने। इन्हां गल्लां दी उदों ही समझ लगती है जदों महापुरखों की संगत करदी, इन्हें तो पता नहीं लगता। इस गल नूं समझना बड़ा औखा। जन्म मरण दोहूं में नाही, जन पर उपकारी आए। जी दान दे भगती लैन, हर स्यों लैन मल्लाए। कहते ना जमदे ने ते ना मरदे ने ब्रह्म ज्ञानी। पर गुरमुख प्यारे बड़े भेद है इस गल च। जन्मदिन भी मनाए जाते ने
ਤੇ ਬਰਸੀਆਂ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮਿਆ ਸੰਗਤ ਦਾ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਜੰਮਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਮਰਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜਾ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਨਾ ਜੰਮਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਮਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਆ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਾ ਜੀਵੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਇਆ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਨ ਉਹ ਵੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ। ਬੜਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਾਮਧਾਰੀਏ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਖਰ ਵੱਡੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਛੋਟੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਬੋਲੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਆ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੰਪਰਦਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਾਗਤ ਇੱਕ ਸੰਨਿਆਸੀ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਨਾਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਤੂੰ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਫਟ ਜੂਗੀ ਇੱਥੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਰਹੂਗੀ? ਜਦੋਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਖੋਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਵਾਕਈ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਰਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਹੁਣ ਤੇ ਜੰਗਲ ਬਾਦ ਕਰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜੰਗਲ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗਏ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰੇਤਾ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਲੰਮੇ ਪਏ, ਉੱਤੇ ਲਈ ਚਾਦਰ। ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਰਖ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਕੀਤਿਆਂ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੱਢੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਭਾਈ ਦਾਤੂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਰੂਪ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਚ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਰੂਪ ਉਹੀ ਆ। ਤੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਬਚਨ ਕੌੜੇ ਬੋਲੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ।
ते बड़े मिठे वचन बोले। कहते महापुरख आउण ते ओदा सत्कार ना होवे ते फिर उस शरीर नूं ते यही कुछ ही चाहिए। बड़े मिठे जो बोल बोले परमेश्वर वाले। कहते मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा हों संभल सकी जी। वो कदे ना बोले कौड़ा। कहते कौड़ा बोल ना जाने दा कौड़ा बोल परमेश्वर जानता ही नहीं। जदों ने इन्नी निमरता वेखी ते चरना ते ढह पिया ते की कहंदा है जैसा सुनीदा सी सतगुर मेरा अखियां नाल वेख 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 जैसा सुनीदा सी सतगुर मेरा सतगुर मेरा अखियां नाल वेख जैसा सुनीदा सी 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 सतगुर मेरा अखियां नाल वेख प्यारे जी 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 अखियां नाल वेख जैसा सुनीदा सी सतगुर मेरा 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 अखियां नाल वेख जैसा सतगुर सुनीदा तूही मैं जी बिछड़िया वेले प्रभु बिछड़िया वेले प्रभु नमो मंगलदायका नमो मंगलदायका कटे हो मेरो नाम आया
गुर नाम गाया जिन तो पाया संजोग जैसा सतगुर ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵੇਖੀ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟਿਕ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਪਰਖ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰਖ ਤੁਹਾਡੀ ਲਈਏ ਤੇ ਫੇਰ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰ ਮੇਰਿਆ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂ ਅਵਸਰ 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 ਬਹੁਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਨੇ ਅਵਸਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤੇ ਨੇ ਅਵਸਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤੇ ਨੇ ਅਵਸਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤੇ ਨੇ ਅਵਸਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤੇ ਜੀ ਅਵਸਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤੇ ਨੇ ਅਵਸਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤੇ ਨੇ ਅਵਸਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤੇ ਨੇ ਅਵਸਰ ਮੇਰੇ ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰ ਮੇਰਿਆ ਬਹੁਤੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰ ਮੇਰਿਆ ਬਹੁਤੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰ ਮੇਰਿਆ ਬਹੁਤੇ ਨੇ ਅਵਸਰ ਮੇਰੇ 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 ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਤੇ ਸਕੰਠ ਲਾਵੇ ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਚ ਤਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਹੀ ਬੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਉਹ ਹੋਈ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਤੱਕ ਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਭਰਤੀ ਕਰਮ ਸੰਭੋਗਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਸ ਸੱਤਾ ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ ਪਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਬੈਠੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 8-8 ਦਿਨ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਧੌਣ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾੜ ਦਬਣੀ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁਰਤ ਥੱਲੇ ਆਉਂ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਦਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਥਾਵਾਚਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨੀਆ
ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ 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 ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ 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 ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਦੀਆਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਪੈਦਾ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਵੰਡ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਰਖਵਾਲ ਕੁਟੀਆ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ, ਇੱਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ, ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਧਨ ਬੜੇ, ਟਿਊਬਵੈਲ ਆ, ਨਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਬੰਬੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਆਦਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਖੂਹ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਸਤ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਭਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਵੇ ਤੇ ਫਸਲ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਿਆਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਕੁਟੀਆ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਕੁਟੀਆ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਸਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਏ, ਟੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੀਬੀਆਂ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਏਦਾਂ ਬੋਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਜੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੀਂਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਆਪ ਇਹ ਧਾਰਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਿਹੜੀ? ਆਓ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਮੀਂਹ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਇਆ, 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 ਮੀਂਹ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਇਆ।
ਜੀਵਨ ਸਭ ਸੁਖੀ ਵਸਾਇਆ, 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 ਜੀਵਨ ਸਭ ਸੁਖੀ ਵਸਾਇਆ। ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਇਆ, 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 ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਇਆ, ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਇਆ, ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਇਆ, पाया परमेश्वर पाया, जी जंत सब सुखी वसाया। ये फिर महापुरखा ने शब्द का उच्चारण किया ते दूजी बारी फिर आए महाराज, फिर नहीं मीह पींदा ते कीर्तन करो मीह पै जू, फिर पै गया। फिर जो तीजी बारी आए तो महापुरख इत्थे नहीं सी, डेरे आन के कीर्तन करन लग पे, आपे ही मीह शुरू हो गए। उधर ही शाम को महापुरख बाहरों आ गए, बाहर गए सी, आके पूछन लगे भी होर तो किते मीह पिया नहीं, भी इत्थे क्यों मीह पिया? वो कहते जी संगत आई सी जिहड़ी अगे आउंदी है, उन्होंने कीर्तन किया तो मीह शुरू हो गया। कहते चंगा तमाशा बनाया ना, जदों जी की तो उधर मीह पवा लिया, हुण अगे तो नहीं पैंदा। फिर किते महापुरख गए ते आए, फिर कीर्तन करन लग पे भी मीह पै जूगा। कीर्तन किया फिर मीह पिया ही नहीं। जदों मीह ना पिया फिर मन विच यकीन हो गया भी साडे कीर्तन करना मीह नहीं सी पैंदा, मीह महापुरखां दी किरपा दे नाल पैंदा सी। भरोसा बच गया गुरमुख प्यारे। ते पुछना कीता गुरु अर्जन साहब महाराज जी नूं संगत ने, कहते सतगुर पातशाह किरपा करके दसो भी परमेश्वर कित्थे रहिंदा। गुरु अर्जन साहब महाराज जी वचन करते हैं, कहते प्रभ जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन रसना। जी बसदा परमात्मा साधु की रसना से, 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 साधु की
प्रभ जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन। कहते परमेश्वर का वासा साधु की जीव के उत्ते रसना दे उत्ते। जेड़ा भी साधु ने बचन करता वो परमेश्वर का बचन है, उससे वेले पूरा हो जाए। महापुरख ते कई बारी दसदे हुंदे है भी साधु बोले भी ना होवे, साधु की गल कर रहा कि पखंडी ना हो, बोले भी ना, जिन्हें मनो भी गल कहती तो चुप करके वो भी पूरी हो जानी। साधु किसी भेट का नाम नहीं है। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने ब्रह्म ज्ञानी दे महापुरख दे 17 गुण दसे। केड़े ने? कहते जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह भय नहीं जाके ते कंचन माटी माने। कहते ब्रह्म ज्ञानी होवे तो ओदा पुੱਤ मर जावे, मान लो, ते ओदा अफसोस ना करे। नहीं उन्हें कीता सी, भाई भिखारी जी ने कीता ही ना। 10वें पातशाह ने सोग मनाया, उन्हें सगवे के इन पुत्र के सीस पर बार दिए सुत चार, चार मुए ता क्या हुआ जीवत कई हजार। उन्होंने ये बचन किया। ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था दसी गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने। कहते जो नर दुख में दुख नहीं मानना है, सुख स्नेह भाई नहीं जाके ते कंचन माटी माने। न निंदिया न उतत जाके, लोभ मोह अवमाना, हर्ष सोचते रहे न्यारो नहीं मान अपमाना। आसा मनसा सगल त्यागे जगते रहे निराशा, वो काम करो जे परसे ना इधे तय घट ब्रह्म निवासा। कहते आ गुण गिन के ना जिहदे च होणगे समझ लो कि वो ब्रह्म ज्ञानी। गुर कृपा जे नरको कीनी तह जुगत पछाण। जिते गुरु कृपा कर दे उन्होंने जुगती का पता लगता है। कहते नानक लीन पायो गोबिंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। कहते समुंदर चो बूंद निकली ते ओदे विच ही मिल गई ते इक्को जी हो गई। ते गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने पूछा दे कोई ब्रह्म ज्ञानी की महाराज निशानी तुही दसो। कहते मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना भेख है एक बिन कोए। नानक ब्रह्म ज्ञानी, नानक एक ब्रह्म ज्ञानी, नानक के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी है। मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना भेखे एक बिन कोए। नानक के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी है। ओ मनो सच्चा ते मुखों भी सच्चा होवे, एहो है निशानी साध। मनो सच्चा ते मुखों भी सच्चा होवे, एहो है निशानी साध। मनो सच्चा ते मुखों भी सच्चा होवे, एहो है निशानी साध। मनो Oh,
ਚਾਲੇ ਕੋਈ ਸਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹੋ ਹੈ ਸੰਸਾਰੀ ਹਰੋ ਚਾਲੇ ਕੋਈ ਸਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹੋ ਹੈ ਸੰਸਾਰੀ ਇਹੋ ਹੈ ਸੰਸਾਰੀ ਇਹੋ ਹੈ मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेखे एक बिन हुए अवर न पेखे एक बिन कोई नानके लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए कहते जे कहे ब्रह्म ज्ञानी नूं वेखना है जां परखना है ते आ निशानियां ने गुरु तेग बहादुर साहब पहला 17 गुण दसे ब्रह्म ज्ञानी दी आ जे जे कि इनू भुलेखा लगता हो तो इनू पढ़ लिया करो भी आ गुण है जे तो है तो ब्रह्म ज्ञानी आ ते जे नहीं आ तो फिर संगत नूं भी धोखा दिंदा ते अपने आप नूं भी दिंदा आ गल गुरमुख प्यार महान तपस्वी गुरु नानक स्वरूप सतगुरु महाराज संत बाबा ज्वाला सिंह महाराज जी अज दिन मना रहे हैं गुरमुख प्यार धनता के जोग ने गुरु दी संगतां जिहड़ियां लाह प्राप्त कर रही ने लुधियाने तो भी अज बहुत संगत आई है बस भर के आई है बीबियां वीर बहुत पहुंचे ने लाहा लैन लई गुरमुख लाहा लै गए मनमुख चले मूल गवाए जियो महापुरखां दा उन्हां दे जीवन बारे मैं विचार कर रहा सी गुरुदेव महाराज संत बाबा नानक सोनी दसदे सीगे जदों उन्हां दे कोल रहिंदे सी एक महापुरख ब्रह्म ज्ञानी दी बड़ी विलक्षणता है जिन्हों भी उन्हें अपना रूप देता अपने कोल नहीं रहन देना ना उन्होंने कहना भी दूर चले जा सकते इन्हों जदों अपना रूप बख्शिया ना संत बाबा नाजर सोहना तो कह लगे भी तुम जलंधर चल जाओ कहते पिछले जन्म साडा एक भरा सी उहदा नाम ही प्रीतम सिंह कहते डंगर चारन गया हुण तो छप्पड़ ही नहीं रह गया किते साडे पिंड भी बहुत सी छप्पड़ छप्पड़ च डंगर चारन गया तो छप्पड़ च डुब के पूरा हो गया उहदे फिर जन्म लिया कह लगे जी जलंधर तुसी भी उत्थे रहो तो वह भी उत्थे ही है उहदे कोल बाबा नाजर सोहने छड्डिया नाल एक होर सी 3 जाने कहंदे सी असीं उत्थे सी ते नाल ही ये वचन करता नाजर सिंह तू नहीं सानू मिलना वा असी हुण तेरे को आया करांगे जदों तू कहेंगे कहते भी जदों ना एक दिन ध्यान धरिया कहते बड़ा चिर हो गया महाराज आए नहीं कहते उसे वेले उसे दिन ही आ गए आन के कहते नाजर सिंह 300 किलोमीटर दूरी तो आए हैं तू सानू याद किया ते शाम नूं आ गए संध्या का टाइम प्रशादा बनिया 3 जाने 3 जाने कोई ला लो साहब किन्ने प्रशाद होंदे दाल किन्नी को होगी जदों वो आ गए कि महापुरख आए बाबा जी होनी संगत कहते काफी पहुंच गई उत्ते 100-150 शरीर हो गए भीड़ा कट के संगत आ गई सतगुरु महाराज बाबा ज्वाला सिंह चलो जाके दर्शन किए रब ने जदों आए संगत बैठ गई हुण गुरमुख प्यारे प्रशादे का टाइम है रात को बाबा जी कहते नाजर सिंह प्रशादा वरताओ लंगर संगत नूं पंगतां बना के पंगतां बन गईयां
ਕੰਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੇ 3 ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਪਾਓ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਢੱਕ ਲਓ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਵਰਤਾਈ ਜਾਓ। ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਜਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਰਤਾਈ ਜਾਏ ਉੱਤੋਂ ਹੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਆ ਹਰਖੋ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਸੁੱਟਣਾ, ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਣਾ, ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਸੁੱਟਣਾ। ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਰਤਾਈ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਦਾਲ ਵਾਲਾ ਦਾਲ ਵਰਤਾਈ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਛਕੀ ਗਈ 100-150 ਸਰੀਰ ਵੀ ਛਕ ਗਿਆ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਛਕ ਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜੇ 3 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਛਕ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਨੀ ਦੀ ਉਨੀ ਫੇਰ ਪਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਵੇ ਖਰਚੇ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਤੇ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਈ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਸਭ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ। 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 ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ, 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 ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ। ਸਾਧੂ ਸਭ ਚੰਗੇ ਨੇ, 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 ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਾਂਛੀ ਗਏ, ਕਾਂਛੀ। ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਚਤੁਰਦਾਸ ਨਾਮ ਦਾ ਪੰਡਤ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਐਸੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਜਾਵੇ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਉਤਾਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਏਡਾ ਹੰਕਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਪੰਡਤ, ਉਹਨੇ ਹਰਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆਂਦੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੋਬਿੰਦ ਧਿਆਵੈ
ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਹੰਕਾਰ ਬੜਾ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜੂ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵਈ ਵੇਦ ਕੂਕ ਸੁਨਾਵੇ। ਵੇਦ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁਕਾਰੇ ਕੂਕਾ, ਉਹ ਭਾਵੇ ਨਾ ਹੰਕਾਰ ਹਰੀ। ਵੇਦ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁਕਾਰੇ ਕੂਕਾ, ਭਾਵੇ ਨਾ ਹੰਕਾਰ ਹਰੀ। ਹਰਜੂ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵੈ ਵੇਦ ਕੂਕ ਸੁਨਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੂਕਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਬੰਦਿਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਡੂਬੇ ਨਾ ਪਾਵੇ ਮਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਪੁਰਖ। ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਕਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਵਾਹ ਕਰਤੀ। ਲੰਕਾ ਗੜ ਸੋਨੇ ਕਾ ਭਇਆ ਮੂਰਖ ਰਾਵਣ ਕਿਆ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਹੁਤ ਆ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਮੂਰਖ ਦਾ। ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ। ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਨਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੱਸਿਆ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਖਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ ਗਿਆਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਰੀ ਗਿਆਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਨੁਭਵ ਗਿਆਨ ਐਸਾ ਆਪ ਤਰੇ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੇ ਹਰ ਦਰਗੇ ਪਤ ਸਿਉ ਜਾਈ। ਆਪ ਵੀ ਤਰਦਾ, ਕੁੱਲਾਂ ਵੀ ਤਾਰਦਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ। ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਵੇਖ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਂ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ ਨਾਨਕ ਤਪਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਪਊ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ। ਲਾਗੇ ਨਾ ਕੂਕਰ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਜੀ, ਸੁੱਕਾ ਪਿਆ ਕਰਨ ਉਹਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਇੱਥੇ ਜਲ ਛਿੜਕ। ਜਲ ਛਿੜ ਕੇ ਉਹ ਸਰੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਬੋਲੀ ਬਖਸ਼ਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੂਕਰ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਪੰਡਤ ਸੀ, ਵਿਦਵਾਨ।
ਤੇ ਆਂਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਪਊ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਂਦੇ ਕਿਉਂ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਬਣਾਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਰੱਬ ਆ, ਤੂੰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪੈ ਜਾ, ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਕੋ ਗੱਲ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣੀਆਂ, ਉਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੜਾਈਆਂ ਵਾਲਿਆ। ਤੇਰੀ ਕੋ ਗੱਲ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣੀਆਂ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੜਾਈਆਂ ਵਾਲਿਆ। ਤੇਰੀ ਕੋ ਗੱਲ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣੀਆਂ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੜਾਈਆਂ ਵਾਲਿਆ। ਤੇਰੀ ਕੋ ਗੱਲ ਨਾਨਕ ਲੇਖੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਪੰਡ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਬ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆ। ਜੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨ ਭਾਈ, ਮਨ ਉਹਾਂ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਡੋਬਣਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਢਹਿ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੜਦੇ, ਦਾਸ ਨੇ ਵੇਖੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜੱਫੇ ਜੱਫੀ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ। ਬਟਾਲੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਬਟਾਲੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ, ਦੋ ਵਿਦਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੜ ਪਏ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੀ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਗ ਪਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਤੁਰੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਵਰਨ ਦਈ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਅੱਗ ਵਰਨ ਦਈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਗਿਆਨ ਦਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੰਕਾਰ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧੂ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਢਹਿ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਮੰਗੀ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਗਨਾਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਗਨਾਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਗਨਾਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਗਨਾਇਆ।
कल की दिहाड़ी बाकी है, परसों पूर्णमासी, फिर इस तरह इतने हाजरी भरनी है। महापुरखों की याद अज आप दीवान लाया है। सो धनता के योग ने गुरु दी संगत जिन्होंने बड़े एकाग्रता तरह सुने, बहुत बहुत धन्यवाद। हुई गलत भुलों की माफी। आओ फतेह जी संगत वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद जी ज्ञानी गुरमेल सिंह जी लुधियाने वाले। अक्सर महापुरखों के स्थान पर हाजिरी भरते हैं। अज भी उन्होंने महापुरखों की याद में हाजिरी भरी है, क्योंकि भाई साहब भाई गुरमेल सिंह जी दस रहे थे कि अज वो बस लैके आए है। काफ़ी संगत उन्होंने आई है। संगत हर समागम से आती है। मैं आप जी को बेनती करनी चाहना कि महापुरखों का इस लुधियाने नाल बड़ा लगाव से महापुरख कथा सुनाते होंगे कि महापुरख संत बाबा ज्वाला सिंह महाराज जी ने हरखोवाल बैठिया सुनेहा भेजा कि भोगल है सैकलों दियां कोना बनाता है लुधियाने, उन्होंने सद के लियाओ। जिसले उन्होंने सद के लियाया तो सामने बैठ के महापुरखों ने ऐसी कृपा की कि उन्होंने नज़र निहाल कर दिता। महापुरख वचन करते होंगे है कि कई दिन उन्होंने जी है भगती लग जाती सी, जी उन्होंने लिव लग जाती। फिर किसी को सदना तो उतों नाड़ नपनी तो उन्होंने बंदगी की भगती तोड़नी। तो महापुरखों का संत बाबा ज्वाला सिंह महाराज का लुधियाने नाल बड़ा प्यार से हुण भी इस तरह ही है। भाई साहब भाई गुरमेल सिंह हुणी आप थोड़ो इत्थे आ गए हैं। महापुरखों ने इन्हों सद्या देना तो भी उन्होंने कृपा की है। मैं इस करके दस रहा आप जी कि महापुरखों की बड़ी पार बख्शिश है। जत्थे के उत्ते नहीं, इन्हों के साथियों के उत्ते भी है, लुधियाने के उपरे भी है। होर बड़े लुधियाने के जोड़े महापुरख है वो संत महाराज के स्थान पर आके हाजिरी भरते हैं और उतों लाहा प्राप्त करते हैं। महापुरखों दी कथा कहानियां बेअंत हैं। जेकर उन्होंने वर्णन किया जाए तो बड़ा लंबा इतिहास बन जाता है। ये महापुरखों की बड़ी कृपा कि आ देखो कृपा के नाल ही है कि एडे एडे महल उतर जाने थोड़े समय के ही। मैं पहला भी आप जी को बेनती की कि लोग तो कहते थे कि इत्थे ये गुरुद्वारा ढाह तो दिता, बनना कितना है। जिदन इस गुरुद्वारे की नींह रखी है 54 ट्रैक्टर पंजाब तो आए थे, 54 ट्रैक्टर, और ये 10 किले का प्लाट सिर्फ 2 दिन के लैवल करके आ मेरे खब्बे पासे इस कोने के उत्ते नींह पत्थर रख के ये महल उतरिया। अज अजूबा बनया तुहाडे वास्ते। महापुरख वचन करते हैं, हुण महापुरखों ने वचन करते हैं कि ये इहो जिहा स्थान बन जाना कि इत्थे पैर रखण नूं ठह नहीं मिलना। हुण लंगर दे विच इसे तरह हुंदी है कि इत्थे सानूं थले लंगर नहीं उपर भी चढ़ा के लंगर छकाउणा पैंदा। ये महापुरखों की कृपा है। इहदे नाल होर आपां की कह सकते हैं। जिहड़ा भी इंसान इस स्थान पर आउंदा, मैं पहला भी आप जी नूं बंदगी की बेनती की है कि कलगीधर पातशाही का स्थान है
ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 51 ਘੰਟੇ 17 ਪੈਰ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਮਣੀਕ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਡੂਮਣੇ ਦਾ ਸੱਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ 1936 ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 1688 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਡੂਮਣੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਸੀ, ਸੱਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਸੀ। ਔਰ ਪੂਰੀ ਹੋਈ 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਓ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਸੱਪ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਡੂਮਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਥਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਰਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਭੇਟਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੱਲਿਓ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੈ ਬਾਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੋੜੇ ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਰਿੰਡੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੇਡੀ ਪਰਸ ਹੈ